बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ते अस्सलाम वालेकुम। तुसी वेख रहे हो पंजाब टीवी 94 ते मैं अफजल पट्टी। नाजरीन, सुल्तान गोल्डन नूं जानदे जे? सुल्तान गोल्डन हैगा आ कार पुठी सीधी चलाउंदे ने, मतलब आ जंप जुंप कराउंदे ने। उन्हां दे बड़े रिकॉर्ड हैगे ने। उन्होंने वाहवा सारिया कारां दे उत्तों दी जंप लवा के कार लंघाई भी, ऐ लैन सिर कारां खड़ियां करके ना, ते फिर पिछों भजा के लियाउंदे ने ते कार दा जंप लवा के ना, वो रैंप जिहा बनिया हुंदा उहदे उत्ते चढ़ा के ते फिर अगांह जाके वो कारां सारियां क्रॉस करके डिगदी है। तो ऐतकी उन्होंने अनोखा ही काम कर दिता है। रिवर्स कार चला दी 140 की स्पीड तो रैंप ते चढ़ा के ते ओडा जंप तो नहीं जिड्डा सीधी कार नाल मारदे ने, ते रिवर्स सी ते वाहवा वड्डा ही जंप फिर भी मारिया। कभी रिवर्स नाल भी किसी ने जंप मारिया। ये सुल्तान गोल्डन साहब हुणां ने कारनामा सारा अंजाम दिता है। छोटे छोटे हुंदे सां ते उदों भी सुल्तान गोल्डन का नाम सुनीदा सी। मोटरसाइकिल भी ये जंप कराउंदे रहे ने। उच्चे जे मरगाट वाला मोटरसाइकिल हुंदा सी इन्हां दा, ते पिछों भजा के लियाउंदे सी ते वाह वाह गड्डियां दे उत्तों दी लंघा जांदे हुंदे सी। ते हुण आ जिहड़ा इन्हां ने नवां कारनामा सर अंजाम दिता है ना, आ पुट्ठी रिवर्स कार चलाउण वाला, अगे किसे बेली अंग्रेज़ दा हैगा है रिवर्स कार चलाउण वाला, ते उहदा रिकॉर्ड रिकूर्ड तोड़ भन्न दिता सुल्तान गोल्डन साहब होरां ने। ये पाकिस्तान दा फखर ने सुल्तान गोल्डन साहब। ते हुण उम्र भी वाहवा हो गई, तजर्बा भी बड़ा इन्हां दा। इन्हां ने सारी जिंदगी यही काम कीता है, गड्डियां दे जंप जुंप स्टंट ही कीते ने। ते इन्हां दा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दे विच भी नां हैगा। वो जिहड़ी किताब हैगी ना, वो वड्डी किताब जिहदे च कोई चंगा काम करे ते उहदे विच उहदा नां लिखिया जांदा है। जिवें हाजी सुल्तान राही होणां दा भी नां ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दे विच, कि उन्होंने बहुतियां फिल्मां बनाईयां, सब तो ज़्यादियां फिल्मां बनाईयां ने, ते हाजी साहब होरां दा नां उहदे च आया है। इवें सुल्तान गोल्डन साहब होरां दा भी नां उहदे च हैगा है। अगे भी इन्हां दे बेतहाशा रिकॉर्ड ने, ते आ तां इन्हां ने अनोखा ही रिकॉर्ड बनाता ना। गड्डी जिहड़ी रिवर्स भजा के ते वो जंप कराया है, ते वो मैं वीडियो वेखी है। तो गड्डी बड़ी बाद जदों डिग्गी ना, तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। तो मेरा सुल्तान साहब होरां नूं मशवरा, गोल्डन साहब होरां नूं माजरत नाल गुस्सा भी ना कर जाया जे, कि भी ना काम पीक ते ही छड्ड देना चाहिए। वो जिवें गड्डी अगांह जाके होई ना, काम तो बहुत अच्छा किया, बड़ी महारत रखते हैं। रिवर्स गड्डी भी अज दे दिन तक किसी ने 140 की स्पीड ते भजाई जिन्नी सुल्तान साहब होरां ने भजाती। ते मेरी ना एवें डरदियां जे रिक्वेस्ट हैगी है कि हुण तुसीं ये ना छड्ड ही दिओ काम। की लैना आपां इहदे विचों। हुण बथेरे रिकॉर्ड भी हो गए, ते पीक ते छड्डना चाहिए काम, कि पीक ते बंदा होवे ते उदों छड्ड देवे, ना कि फिर बंदा बाद विच कोई कीती करती खूह च पै जावे। वो मैनूं बड़ा डर जिहा लग्गिया जदों गड्डी सुल्तान साहब तुहाडी डिग्गी ना गांह जाके, ते उत्थों बड़ी वो आउट ऑफ कंट्रोल होई, ते वो साइड ते वज्जी है वो फुटपाथ च, ते मसां ही बचे जे। वो मुद्दी होण लगी सी। अल्लाह ने बचाया तुहानूं। ते उंज तुसीं ना माशाअल्लाह रिकॉर्ड भी बन गया, ते हुण रहण ही दिओ, उम्र भी ज़्यादा हो गई ना। ते बंदा जदों सियाणा हो जावे ना, आ कहिंदे ने कि जिहड़े जहाज़ उड़ाउंदे ने ना पायलट, इन्हां दी कोई हद हुंदी उम्र, उस तो बाद फिर जहाज़ नहीं उड़ाउण दिंदे। कहंदे असाब मजबूत नहीं हैगे। नौजवान बंदा नौजवान ही हुंदा है। हुण तुसीं रहण दिओ, छड्ड दिओ। बाकी तुसीं साडे मुल्क दा फखर जे। मैं तुहानूं ये कोई तंजिया नहीं कह रहा। मैं तुहानूं ना मेरा दिल हैगा कि भी तुसीं हुण छड्ड दिओ। ते बहुत वक्त अच्छा तुहाडा गुजरिया इस स्टंट दे विच, ते रिकॉर्ड भी बड़े तुसीं बनाए ने। ते मैनूं डर जिहा लग्गिया जदों गड्डी अगांह वज्जी ना फुटपाथ दे विच। ते बाकी नाज़रीन, आ जिहड़े मुंडे ने ना, ये भी हरकतां इदां दियां बहुत करते हैं। आ मोटरसाइकिल इदां दा फिर कोई काम होवे ना, तो उन्हां दियां बड़ियां सेफ्टियां हुंदियां ने, उन्हां दे बड़े एक्सपीरियंस हुंदे ने। उत्थे बड़ी सारा कुछ खड़ा हुंदा, लोग खड़े हुंदे ने, क्रेनां शरेनां ये वो जदों स्टंट करदे ने, ते सिक्योरिटी भी हुंदी है। फिर उत्थे डॉक्टर भी हुंदे ने, सारा उन्हां दा पूरा सिस्टम हुंदा है।
ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੰਟ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੀਨੇ ਤੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਫਿੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਟੰਟ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁੱਧੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਰੇਸਾਂ ਰੂਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਚੋਲਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰੇਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜੀਪਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਡਾਲੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਲੈਕਸ ਡਾਲੇ ਡਬਲ ਕੈਬਨ ਜਾਂ ਜੀਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁੱਧੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਫੌਰਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਫਿੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ, ਇਹ ਆ ਇੱਕ ਪਹੀਏ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੜਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੰਟਰੋਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਹੀਏ ਤੇ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਾਨੋਂ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਹੀਏ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵੇਖੇ ਨੇ ਏਡੇ ਨਾਮਾਕੂਲ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪਹੀਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਹੀਏ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਖ ਹੀ ਲਮਕਣ ਡਏ ਨੇ। ਅਖੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ਪਹੀਏ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ, ਉਹਨੇ ਪਹੀਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਾਖ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਚੱਕ ਲੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਪਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਕਈ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਟਿਕਟੋਕਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੀ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰੋ। ਸਿੱਧਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਹੁਤ ਕੁੱਤੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬੂਲੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਰੋੜੇ ਤੇ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ, ਬਲਕਿ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੇਫਟੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 50 ਤੋਂ 60 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਚਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 80-90 'ਤੇ ਜਾਂ 100 'ਤੇ ਚਲਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ 50-60 'ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਲਾਉਣ 'ਚ, ਮਤਲਬ 50-60 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ 40-50-60 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ 4 ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ 2 ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹੀਆ ਫਿਰ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਾ ਪੈਣਾ। ਨਾ ਇੱਕ ਪਹੀਏ 'ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਰੇਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਨਾ ਬੱਚਿਓ, ਅਤੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਪਤਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਕਰੋ, ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਸਿੱਧਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਆਹ ਕਈ ਬੱਚੇ ਨਾ ਆਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਐਂ ਗੋਲੀ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਨਾ ਲਿਤਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮੱਠਾ ਚਲਾਉਣਗੇ 30-40 'ਤੇ 30-40 'ਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਬੂ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦੀ ਚਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾਈਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦਾ ਵਿਖਾਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 120 'ਤੇ ਸੂਈ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਹਜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭੋਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਲੰਘਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਬੰਦਾ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਚਣ ਦੇ। ਇਹ ਹੈਲਮਟ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ, 2200 ਦੇ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਓ। ਹੈਲਮਟ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਝੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਮਗਰ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਜੇ ਡਿੱਗੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਥੱਲੇ। ਅਸੂਲਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ 2 ਹੀ ਅਲਾਓ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 8 ਜਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਬੀਵੀ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਮਗਰ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ 8-10 ਜਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਰਚਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ 1 ਪਹੀਏ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਕਰੇ, ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਇਹੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸੁਲਤਾਨ ਗੋਲਡਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਟੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਫਖਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰਾਨਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਥੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।